أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، ثم إلى روحه سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني، وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلفايل البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري، وشيخنا ومربي روحنا العليم العلامة العارف بالله الحاج محمد زين بن عبد الغني سطوفل، وشيخنا العليم الفاضل الحاج عبد الشكر البنجري، وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أجمعين، خصوصا للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي المدني، وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نيات أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، والغنى عن الناس على هذه النية ولكل نية صالحة، وعلى ما نوى به سلف الصالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وروي أن أفضل الاستغفار، وروي dan telah diriwayatkan, anna afdalal istighfari, akan bahwasanya afdal istighfar, paling utama istighfar. Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah, anta rabbi, bermula engkau adalah Tuhanku.
wa ana abduka, dan bermula aku adalah hamba Engkau. Khalaqtani, telah menciptakan Engkau akan aku. Wa ana ala ahdika, padahal bermula aku atas janji Engkau. Wa wa'dika, dan sumpah Engkau. Ma istata'tu, sesuai istata'tu, kemampuan aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu, aku berlindung, bika, dengan Engkau, min syarri, daripada kejahatan, ma, sesuatu, sana'tu, yang telah memperbuat aku. Abu'u laka, aku mengakui, laka, bagi Engkau, atau untuk Engkau, bini'matika alayya, dengan nikmat Engkau atasku. Wa abu'u ala nafsi bidzambi, dan aku mengaku ala nafsi, atas diriku, bidzambi, dengan dosaku. Faqad zalamtu nafsi, maka sungguh telah menzalim aku akan diriku. Wa'taraftu bidzambi, dan mengakui aku dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku, dzunubi, akan dosa-dosaku, ma qaddamat minha, sesuatu yang telah terdahulu ia sesuatu, minha, daripadanya dosa. Wa ma akhartu, dan apa-apa yang terkemudian aku, maksudnya dosa nang akan kuperbuat. Fa innahu la yaghfiru dzunub, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni akan dosa. Jami'an,
semuanya, jami'aha, semuanya, illa anta, kecuali engkau. Nah itu doa, itu istighfarnya. Diriwayatakan istighfar ini adalah afdal istighfar, atau biasa disebut dengan sayyidul istighfar. Nah, istighfar ini ada di dalam wirid namanya Wirdul Latif, susunan Habib Abdullah Al-Haddad, Wirdul Latif. Nah, dibuat sidin doa istighfar nang ini nih, sayyidul istighfar. Jadi bagus kita tuh membaca nang ini, istighfarnya panjang. Karena Bapak misalnya kitab kah, atau ada catatannya kah sambil membaca. Intaha, selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul istighfari, bermula banyak istighfar, tajribur rizqa, menarik ia akan rizki. Dengan banyaknya istighfar, rizki itu akan mudah datang. Jadi perlu kita pahami kenapa rizki itu ngalih, karena dosa. Nah dosa itulah yang menghalangi rizki itu datang. Maka dosa itu perlu dibuangi. Membuanginya dengan apa? Dengan beristighfar, supaya mudah datang. Siapa yang menyampaikan ke itu? Nabi. Nabi surang yang menyampaikan. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabu imanuna, wa kullu ma ata bihir fahaqquhu taslimu wal. Di antara keyakinan tauhid kita, setiap apapun yang didatangkan oleh Rasul, oleh Nabi, maka haknya kita adalah taslim wal qabul, tunduk dan menerima. Nabi madahi menghendak banyak rezekinya, banyak istighfarnya. Kuitan supaya mudah mencariakan rezeki, pakai sekolah, bantu banyaki istighfar juga, banyaki istighfarnya, membantu kuitan. Jadi lancar nih bulanan. Kena datang, kada sawat nang menunggu itu datang. Banyaki istighfar, banyaki minta ampun. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah oleh kalian akan Tuhan kalian. Innahu kana
Ghaffar, sesungguhnya adalah Allah Ghaffar, sangat menerima, sangat mengampuni, kayak itu gitu. Sangat mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah itu orangnya yursilis sama, mengirim ia akan langit, mengutus ia akan langit, alaikum atas kalian, midrara, hujan lebat, dalam keadaan hujan lebat, kayak malam tadi lebat. Kalau itu Tuhan maulah gawi itu. Wa yumdidukum, dan membanyakkan ia Allah akan kalian, bi amwalin, dengan harta. Ini bila kita istighfar, hujan akan mudah turun, harta akan mudah didapat. Wabanina, dan anak-anak, anak banyak, harta banyak, anak banyak, harta sedikit. Anak banyak, harta banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan ia Allah lakum, untuk kalian, jannatin, surga. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan ia Allah lakum, bagi kalian atau untuk kalian, anhara, sungai, akan sungai-sungai. Ini surahnya surah Nuh. Nah, ini dalil bahwa kita tuh disuruh beristighfar. Dengan istighfar maka Tuhan akan mendatangkan rizki yang banyak. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat sekaligus khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi yang membantui Nabi waktu di Madinah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ia Sayyidina Anas bin Malik. Jadi khadamnya Nabi itu, pelayan Nabi itu banyak. Kadang Nabi kadang yang meminta, tapi sahabat seorang yang hendak melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Anas, termasuk Ibnu Mas'ud,
termasuk juga itu pelayan Nabi nang selalu melayani Rasulullah. Ibnu Abbas itu kalau pelayan Nabi nang selalu menyiapkan sandal Nabi. Nah, kemudian Sayyidina Anas juga napa nang keperluan Nabi nang diperlukan Nabi disiapkan oleh Sayyidina Anas nih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia, idza shallaitumus subha, apabila telah selesai salat kamu akan subuh. Shallaitumus subha, bila sudah tuntung ya Nabi sembahyang subuh, napa perintah Nabi, fa aksiru minal istighfari, maka perbanyak oleh kalian daripada istighfar. Mbah tuntung sembahyang subuh istighfar banyaki. Faqulna, maka kami mengata, sahabat nih batakun lawan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna, lajari olehmu akan kami, syai'an, akan bacaan, syai'an bacaan, nastaghfirullah ta'ala, yang beristighfar kami akan Allah Ta'ala, bihi, dengannya syai'an tadi, dengannya bacaan tadi. Lajari kami nah bacaan istighfarnya nang mana, nang kaya apa, kami nih nang membacanya. Lalu Nabi melajari, faqala, maka bersabda ya Nabi, qulu, baca oleh kalian, qulu bacaannya, lain qulu, qulu, qul, qula, qulu. Fi'il amarnya babuang waw, qul. Napa? Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta ampun akan Engkau. Babuhan wali, babuhan orang saleh itu kadang ketinggalan istighfar, maka cakap dosa tuh kira-kira terbanyak kita, banyak benar kita dosa. Mun babuhan wali itu sedikit sidin beisi dosa, sedikit sidin beisi salah, banyak nang bujurnya, tapi istighfarnya bahimat. Ampun orang soleh itu kayak itu. Jadi jangan kada istighfar kita dalam sehari semalam. Banyak janganlah tuntung salam kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kayak itu kalau dalam sembahyang nih, betuntung salam, kadang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu bermula haba bisik
Lalu jatuh bepandir. Orang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia montong. Nang kasih sariawan tuh. Kayak tak kunci itu montong. Kada kawa membaca alhamdulillah. Bawirit kada kawa. Matanya palingas-palingas melihati kawan nih. Pindah jauh kawan, baundur sedang-sedang dia baundur beparak pulang. Mencari kawan anak bepandir. Tuntung berdoa, kita istighfar pula. Banyak istighfar. Disuruh beristighfar. Barang aja dulu muntung aja kadulu biar kada sampai ke hati kada bapak. Melajari montong dahulu. Nah, kena kalau lawasan bisa Tuhan kena menghadirakan sampai ke hati. Bujur-bujur bacaannya jangan astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Inna nastaghfiruka wa natubu ilaika, dan kami bertaubat kepada Engkau. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Alimnahu, yang telah mengetahui kami akan dia. Ampuni kami ya Allah, kami bertaubat lawan pian ya Allah dari dosa. Tahuai pada kada boleh tapi tegawi je masih. Tahuai pada dilarang tapi masih je menggawi. Ampuni ya Allah. Nah. Aulam na'lam hu, aulam na'lam, atau tidak kami mengetahui akan dia, atau dosa nang kami itu memang kada tahu bahwa itu dosa. Ampuni ya Allah, kami bertaubat ya Allah. Nah, kayak itu tuh. Fi lailin au naharin, pada malam atau siang, di waktu malam atau di waktu siang. Aulam na'lamu fi lailin au naharin. Nah, sampai situ tuh bacaannya. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Bacaannya, istighfarnya. Faman wazaba alaihi, maka barang siapa mengakali ia atasnya bacaan istighfar tadi, fatahallahu lahu baban minar rizqi, niscaya membuka oleh Allah lahu, untuknya, untuk orang yang beristighfar tadi dibukakan Tuhan. Baban, napa nang dibukakan? Baban, akan pintu, satu pintu, minar rizqi, dari rizqi. Nah, tabukaan pintu duit, pintu harta, tabuka, dibukakan Tuhan. Wa ghuliqa, bisa juga bacaannya wa ghalaqa, itu bisa juga. Mun ghalaqa kembali kepada Allah dhamirnya.
Tapi bacanya gulika lah. Wa ghuliqa, dan ditutup anhu daripadanya. Wa anu gen wa ghalaqa gen. Wa ghalaqa. Dan menutup ia Allah anhu daripadanya baban akan satu pintu min abwabil faqri. Min abwab, kalau tadi baban minal rizqi, ada ini min abwabil faqri, daripada pintu-pintu kefakiran. Fakir itu alhan pada miskin lagi, fakir. Saraba kada cukup. 50.000 sehari keperluannya, nang ada 10.000 itu fakir. Nang ada 20.000 aja fakir. Kalau miskin itu 50.000 keperluannya, nang ada 40, 45. Itu pak miskin ngarannya. Mun fakir bilang sedikit benar. Ini Tuhan mengangkat, menutup pintu kefakiran itu ditutup Tuhan. Orangnya kada fakir lagi. Nah itu bacaannya. Kadza fi Riyadhis Shalihin, seperti itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minal istighfari, perbanyaklah olehmu daripada istighfar. Al-makruni, nah ada makruni situ. Nang padas aja nang anu kah makruninya. Al-makruni, yang disertakan bitaubatis sahihati, dengan taubat yang benar. Jadi istighfar iya, kemudian harus ada taubat nang bujur. Taubat nang bujur itu apa? Menyesal. Kemudian apa? Menyesal. Kemudian baampih dari mengerja dosa tadi, kemudian mencita-cita kada hendak lagi menggawi. Itu taubat nang bujur. Menyesal, bahari nang kaini menyesal, kemudian dah hendak lagi menggawi, ambil, kemudian di dalam hatinya inya mencita-cita menjauhi kada menggawi dosa lagi. Nah itu taubat nang bujur, harus disertai dengan taubat nang bujur. Faman aktsara minhu ay al-istighfari, maka barang siapa memperbanyak ia minhu daripadanya, ay al-istighfari, istighfar, dibanyakinya membaca istighfar tadi. Ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin. Ja'alallahu, niscaya menjadikan oleh Allah, lahu baginya, min kulli ghammin, dari setiap duka cita.
wahammin dan kesedihan. Setiap duka cita dan kesedihan, faraja, hilang, terbuka dari kita. Kesedihannya, kedukacitaannya, itu kada ada lagi. Di antara kedukacitaan itu ya kada berduit. Ngalih, hendak apa-apa ngalih. Warazaqahu dan memberi rizki ya Allahu akan dia min haitsu la yahtasibu dari segi tiada mengira-ngira ia. Inya kada mengira dapatnya, dikiranya 10.000, soalnya 100.000 dapatnya kada dikira. Mudahan naik kita nih ketujuh istighfar. Kadang-kadang orang tuh hendak banyak dapat duitnya, hendak dapat rezekinya banyak, tapi jalan agama inya kada mematuhi. Akon haja bagawi akon, tapi kada ingat lawan sumbahyangnya. Nanang ini nang maulah ngalihnya tuh kada ingat lawan sumbahyangnya. Keasikan bagawi kada ingat lawan nang wajib-wajib. Menutup sebujurnya tak tutup. Jadi napa hasilnya uyuhnya nang banyak, hasilnya kada, tapi ada jua gara-garanya bagawi meninggalkan nang wajib. Padahal meninggalkan nang wajib itu adalah dosa besar. Nah, bila sudah dosa besar, rezeki itu tertutup. Kada tapi anu lagi nih, kada tapi napa uyuhnya dapat pulihannya kada sesuai lawan uyuhnya, kada sesuai ya kayak itu Pak. Ada orang yang rajin istighfar nih, inya napa bagawi kemudian hasilnya kada dikira, dikiranya hasilnya sedikit, sekalinya banyak. Oh, itu orang ketujuh istighfar. Wa qala an-Nawawi fil adhkari, dan telah berkata oleh Imam Nawawi di dalam Azkar. Imam Nawawi di sini lain Imam Nawawi Al-Bantani, lain. Yang kitab Azkar itu lain susunan Imam Nawawi Al-Bantani. Rawaina telah meriwayatkan kami fi sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud nih kalau kada hilap 2 jilid. Kalau ada salah nih 2 jilid. Sunan kalau Nasai 4, Muslim 4, Bukhari 4, Ibnu Majah 2 kalau ada salah. Abu Daud kalau ada hilap tuh ya itu. Tapi masing-masing cetakannya Bang juga. Nang 12 ada juga syarahnya. Syarahnya. Syarah Imam Bukhari itu berapa? 12 kan berapa?
12 kah ada khilaf tuh. Berapa juta tuh duitnya. Rasa banyak benar. Men HP kawai. Wa Ibni Majahin dan Imam Ibnu Majah. Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Sunan Nasai juga, Nasai itu 4 jilid. An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas qala telah berkata iya. Iya siapa? Ibnu Abbas. Sepupu jualan Nabi nih. Karena Abbas itu termasuk memarina Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa melazimi ia akan istighfar. Melazimi artinya batatarusan, itu melazimi ngarannya. Batatarusan. Ja'alallahu lahu, jawabnya man. Nah, jadi mahalnya tuh. Mahalnya nambah. Hah? Jaza. Di mahal jazamnya. Niscaya menjadikan oleh Allah lahu baginya siman min kulli dhiqin, dari setiap kesempitan, makhraja, akan jalan keluarnya. Kita bisa kan gini. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap duka cita atau kesedihan, kesusahan, faraja, ada jalan keluarnya. Ada anunya nih, jalan keluarnya itu gitu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan memberi rizki ya Allahu akan dia dari segi yang tiada mengira ia. Wa fi riwayati Ahmad an Aisyah, dan di pada satu riwayat Imam Ahmad dari Sayyidatuna Aisyah, idza kathurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa-dosa si hamba, falam yakun lahu minal amal, falam yakun maka tidak ada, lahu baginya si hamba nang banyak dosa tadi, minal amali daripada amalan, ma yukaffiruha, sesuatu yang mengkifaratkan ia akan dia dosa. Amalan tadi kadakawa mengkifarat, kadakawa menebus dosa nang banyak tadi. Kadada nang hendak pakai menabusi dosa atau sedekah kada banyak juga. Amal-amal napa kada banyak juga. Jadi kada cukup pakai
pakai penebus dosa nang banyak itu. Nah, kayak betul ibtalahu Allahu bil huzni. Niscaya menurunkan, memberi bala akan dia oleh Allah bil huzni, dengan kesedihan. Jadi kesedihan lain yang ditumpuk akan lawan inya, dijulungi lawan inya. Liyukaffiraha anhu bihi, supaya menebus ia kesedihan tadi, daripadanya, daripada dosa, anhu liyukaffiraha, supaya menebus ia kesedihan tadi, akan dia, dosa, anhu daripadanya si hamba, bihi dengannya. Jadi digantikan dengan kesedihan. Ya nang hanyut, nang maungot jagawian ya. Karena kadada pakai menebusnya, diganti lawan sedih ya terus sebagai penebusnya. Wa huwa hadisun hasanun. Bermula ini adalah hadis hasan. Wa fi riwayatin bil hammi, dan pada satu riwayat bil hammi, bukan bil huzni tapi bil hammi. Maknanya kurang lebih ya kesusahan. Ai yakni idza kathura dzunubul insanil muslimi, apabila banyak dosa-dosa seorang insan, seorang manusia, al-muslimi nang muslim, banyaknya berisi dosa nih. Falam yakul lahu minal amalis salih, maka tidak ada baginya dari amal soleh. Ada berisi amal soleh, ma yukaffiruha, sesuatu nang mengkifaratkan ia, akan dia, ia amal soleh tadi, akan dia dosa-dosa tadi. Kenapa? Lifaqdihi, karena ketiadaannya. Kada besi lalu amal soleh, dosa sing banyakan. Auli qillatihi, atau karena sedikitnya. Ada juga besi amal soleh kada cukup pakai menabusi dosa nang banyak tadi. Nah, kayak apa caranya supaya tetabus dosanya tadi? Ibtalahu Allahu bil huzni, niscaya, jawabnya Ida, niscaya membalakan akan dia oleh Allah bil huzni, dengan kesedihan. Kesedihan nang kada baampihan. Ada nyamannya sedih, ada nyamannya duka cita terus. Kada ada kurihingnya lagi. Orang merangut, orang anak menangis, terus ada kurihingnya lagi. Kenapa Tuhan memberikan kesedihan tadi? Liyukaffira anhu, supaya mengkifarat ia, akan dia dosa, anhu daripadanya si insan muslim tadi.
liyukaffira supaya mengkifaratkan ia Allah itu ha akan dia dosa tadi anhu daripadanya. Fa ghalibu ma yahsulu minal humumi wal ghumumi minat taqsiri fit ta'ati. Nah, ini. Fa ghalibu maka kebanyakan ma sesuatu yahsulu yang hasil yang dapat ia sesuatu tadi. Napa sesuatunya bayannya minal humumi daripada segala duka cita wal humumi dan segala kesusahan. Hasil dapatnya dari mana nang itu? Nang duka cita kada baampihan, kesusahan kada baampihan. Hasil dari mana? Minat taksiri daripada taksirnya, kelalaiannya. Fit ta'ati di dalam ta'at. Nah, jadi bila orang itu sedikit taatnya, apalagi sampai nang wajib, inya berani meninggalkan, maka itulah penyebab daripada sedihnya kada baampihan, nang sakit hati kada baampihan. Nang itu sebabnya nih. Thumma qala al-babul hadi wal ishrun fi fadilati dzikrillahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, dengan berkat kita berkumpul di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, kabul segala hajat, dimudahkan di dalam segala urusan, dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.